સાથે કોમલ અગ્રવાલ શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો કેન્દ્ર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા આજે અમદાવાદ શહેરમાં ₹1003 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એ દરમિયાન અમિત શાહે 924 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કર્યું। મોન્ટી કાર્લો ઓક્સિજન પાર્કનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। મકરબા ખાતે અદ્યતન બનેલા સ્વિમિંગ પૂલનું લોકાર્પણ, વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। પાંચા તળાવ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની જાહેરનામું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જાહેર સભાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું। એ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે દર વર્ષે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે। ખૂબ લોકોપયોગી કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં થયા છે। જાહેર સભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને ગુજરાત સરકારનો આભાર માનવા માંગુ છું કે આજે 1000 કરોડના કામો પૂરા કરીને જનતા માટે ખુલ્લા મૂક્યા છે। એમાંથી 730 કરોડના કામો ગાંધીનગર લોકસભામાં અને બીજા કામો બીજા 2 લોકસભા વિસ્તારોમાં કર્યા છે। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો। એક પણ વર્ષ એવું નથી કે જ્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારે ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં વિકાસના કામો ન કર્યા હોય। એના પરિણામે સમગ્ર દેશમાં અમદાવાદ શહેર અને ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં સમગ્ર દેશમાં વિકાસના નવા રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે। તો હવે અમિત શાહ પંડિત દીનદયાળ હોલમાં સીએ અંતર્ગત પ્રમાણપત્ર વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા અને નાગરિકોને પ્રમાણપત્ર આપ્યું। આ પછી તે નારણપુરામાં નવી મામલતદાર કચેરીનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે અને છેલ્લે તે નારણપુરમાં કાર્યકર્તાઓના सम्मेलનમાં પણ હાજર છે। बात के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता जो मंत्री अमित भाई शाह है वो आज गुजरात के दौरे पर है, जिस दरमियान वो जिस तरह जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। जो नागरिकता प्रमाण पत्र जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आज 188 लोगों को जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई के शाह के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अहमदाबाद के अंदर जो बोड़कदेव है, बोड़कदेव के अंदर जो पंडित दीनदयाल जो हॉल है यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। जिसके इस कार्यक्रम के अंदर जो बाहर से जो हिंदू प्रवासी जो नागरिक है उनको जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है वो दिया जाना है। कुछ नागरिक जो है जिनको प्रमाण पत्र दिया जाना है, ऐसे जो लाभार्थी है वो यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? जीवन भाई रबारी, राजा भाई। जीवन भाई रबारी, आप कितने साल से वैसे यहाँ 2014 में आया था मैं। आप 2014 में यहाँ पर आए थे। कहाँ से आए थे आप? सिंध पाकिस्तान, मोरबी। सिंध पाकिस्तान से आए थे। किस तरह से आप यहाँ पर आए थे? यहाँ ट्रेन में अटारी बॉर्डर में પછી जोधपुर से मोरबी। अच्छा, किस प्रकार की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा जब आप आए यहाँ पर? रिश्तेदार हमारे जूना पेला कच्छ तो ना तरवन बवन बधु कच्छ अमर सगवालू बधु कच्छ अर्धु પછી એની તકલીફ પડે આવવું પડે। 2014 में मैं आया था यहाँ। 2014 में आया था। अब आपको नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने वाला है। खूब खूब अमित शाह भाई का खूब खूब अभिनंदन। एक महिला भी है हमारे साथ जो यहाँ पर है वो जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? मीराबेन। मीराबेन, कहाँ से है आप? अंडोलिया। हाँ, अंडोलिया। आप आज आपको नागरिकता प्रमाण पत्र, कितने साल से आप अभी यहाँ पर रह रहे हैं? 15 वर्ष। हाँ, 15 वर्ष। 15 वर्ष, 15 साल से। हाँ। अच्छा, क्या अमित भाई के द्वारा आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यानी कि ऐसे कुल जो 5 जितने जो लोग हैं उनको नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाना है। एक चाचा भी है, वो भी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका चाचा? वेरसी जेमल। वेरसी भाई, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 95 से रह रहे हैं। 50 साल। तो नागरिकता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला था? आप आए थे कहाँ से? खावड़ा बॉर्डर से। खावड़ा बॉर्डर से। खावड़ा बोलो। हाँ। तो आप आज आपको नागरिकता प्रमाण पत्र केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिया जाएगा? अभी दिया जाएगा, बोला देगा साहब की। अच्छा है साहब, आया नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह। यानी कि ये उसके अलावा भी जो जितने भी जो बोर्ड मारे हुए हैं सभी जगहों पर जो जैसे महसाणा है, सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, बड़ौदा है, वैसे इन सभी जगहों पर
जो है वो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो इनको जो है वो दिया जाएगा। कुल जैसे मैंने बताया कि कुल 188 जितने जो लोग हैं जिनको नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। हम यहाँ पर 11 ईयर से रह रहे हैं। वहाँ से हम सखर सिंध में से थे। हाँ, यहाँ पे 11 साल हो गए हमें। 11 साल हो गए जी। अच्छा, वहाँ से यहाँ एक कैसा डिफरेंस लगा? पाकिस्तान में क्या डिफरेंस लगा, भारत में क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज़्यादा सेफ्टी है, गर्ल्स के लिए अच्छे यहाँ पे है, जो भी है पूरा गवर्नमेंट का है। वहाँ पे इतना नहीं था हमें। वहाँ पे हम स्टडी के पर्पज़ से मेन आए हैं क्योंकि हमारे पापा का बहुत मन था कि हम आगे स्टडीज़ करें। हमें वहाँ पे कोई इतने वो नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थे स्टडीज़ की, इसके लिए, और इतनी वहाँ पे सेफ्टी नहीं है इसके लिए। अब नागरिकता प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, भारत के नागरिकों को मिल रहे सारे लाभ आपको मिलेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें इतनी इजीली नेशनलिटी मिल रही है। हम ये गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि हमें इतना इजी मिल रहा है विदाउट एनी, तो उसके लिए हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि इजीली हमें वो दे रहे हैं और इतने कम शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि बहुत सारा कुछ पेंडिंग रह जाता है नेशनल ना होने की वजह से, और हमें मिल रहा है तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि हम जो हमारे बाकी हैं काम वो नेशनलिटी के हिसाब से हम वो कर पाएंगे आगे। वहाँ पे एक्चुअली गर्ल्स के लिए इतना सेफ़ नहीं था वहाँ पे, और जो सहूलतें हमें यहाँ मिलती है वहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं थी, इवन किसी के लिए भी नहीं थी। और रात के टाइम पे निकलना भी मुश्किल हो जाता था बिकॉज ऑफ जो चोरी वहाँ पे रहती है, चोरी चकारी होती रहती है, तो उस वजह से। बट यहाँ पे सेफ़ है और अच्छा है। अभी कितना उत्साह है आपको नागरिकता मिलने जा रही है? बहुत ज़्यादा है। हम कब से वेट कर रहे थे कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो, बट अभी विदिन 1.5 मंथ में ये चीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। કેન્દ્ર ગૃહ મંત્રાલય અને અમિત શાહે પોતે કોલકાતામાં ડોક્ટરના બળાત્કાર હત્યા કેસની સીબીઆઈ તપાસ અને આરજીકર હોસ્પિટલ સંબંધિત દરેક નાની મોટી ઘટનાઓ અને સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહેલ વિરોધ પ્રદર્શનની દેખરેખની જવાબદારી સંભાળી હતી। આરજીકર હોસ્પિટલમાં હંગામા બાદ પોલીસ પર ઉઠેલા સવાલો અને હાઈકોર્ટની प्रतिकूल ટિપ્પણીઓ બાદ ગૃહ મંત્રાલયે મોટો નિર્ણય લીધો છે। એમએચએ તમામ રાજ્યોના પોલીસ અધિકારીઓનો કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને દર 2 કલાકે જાણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે। રાજ્યમાં વધી રહેલા અપરાધને ધ્યાનમાં રાખીને ગૃહ મંત્રાલયે આ નિર્ણય લીધો છે અને તમામ રાજ્યો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આદેશ જારી કર્યો છે। કોલકાતા બળાત્કાર અને હત્યા પછી ગૃહ મંત્રાલયે ભારતના તમામ પોલીસ અધિકારીઓને સૂચના જારી કરી છે। આ સરકારી આદેશમાં તમામ રાજ્યો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ચાલી રહેલ વિરોધને લઈને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગેનો અહેવાલ દર 2 કલાકે ઈમેલ, ફેક્સ, વોટ્સએપ દ્વારા કેન્દ્રને મોકલવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર નજર રાખવા અને પરિસ્થિતિને કાબુ બહાર ન જાય તે માટે આ પગલું ભર્યું છે। મૃતક તબીબના પરિવારજનોને બોલાવવામાં આવેલા જુઠ્ઠાણા અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં અનેક ખુલાસાઓ થતા દેશભરમાં આક્રોશ છે। રિપોર્ટમાં એવું પણ લખવામાં આવ્યું છે કે પીડિતાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી છે। તે પહેલાં તેની પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। આરોપીએ તેનું 2 વખત ગળું દબાવી દીધું હતું। સવારે 3 થી 5 દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું। આઈએમએ ફ્રોડાના એલાન પર ઓપીડીના બહિષ્કાર સાથે દેશવ્યાપી દેખાવો ચાલી રહ્યા છે। આવી સ્થિતિમાં કોલકાતાની આરજીકર હોસ્પિટલ જેવી ઘટના બીજે ક્યાંક ન બને તે માટે ગૃહ મંત્રાલયે આ નિર્ણય લીધો છે। સીબીઆઈએ આરજીકર હોસ્પિટલના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી। નોંધનીય છે કે 8 થી 9 ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રે આરજીકર હોસ્પિટલના સેમિનાર હોલમાં મહિલા ડોક્ટર સાથે બર્બરતાની હદ વટાવી દેવામાં આવી હતી। ફરજ પર હાજર રહેલ ડોક્ટર્સ પર બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે હોસ્પિટલના સેમિનાર હોલમાં તેની લાશ મળી ત્યારે તેના શરીર પર ઈજાના ઘણા નિશાન હતા। સામાન્ય રીતે પીવાના પાણીની ટાંકીનું આયુષ્ય 30 વર્ષનું હોય છે। ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં આવેલ દિલબહાર પાણીની ટાંકી દર 1988 થી 89 પૂર્વે નિર્માણ પામી હતી અને તેની સંગ્રહ શક્તિ 17 લાખ લીટર પાણીની છે। એટલે કે આ પાણીની ટાંકી ESRનું આયુષ્ય વર્ષ 2018માં જ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું, પરંતુ તેની કોર્પોરેશને કોઈ ગંભીરતા ન હતી। આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં
પહેલાં તેની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જરૂરી હોય છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરી ન હતી. મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવતા તેને કારણે માર્ચ 2022માં કાળિયાબીડ પાણીની ટાંકીની છતનો સ્લેબ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો, પરંતુ કોર્પોરેશન અને નિષ્ણાતો હોવાના દાવા કરતા અધિકારીઓ પણ પાણીની ટાંકીની છત ઢાંકવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા હતા, જેથી છેલ્લા 2.5 વર્ષથી શહેરના કાળિયાબીડ, સિંઘુનગર, હિલ ડ્રાઈવ અને ઇસ્કોન મેગાસિટી વિસ્તારની 1.25 લાખથી પણ વધુ વસ્તીને દૂષિત પાણી વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે 1.25 લાખ લોકોને શુદ્ધ પાણી મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવાની જરૂરી છે. આ અંગે મહાનગરપાલિકાના મેયર અને સિટી એન્જિનિયરને જણાવ્યું હતું કે હાલ કાળિયાબીડ પાણીની ટાંકીની સામે ₹4.5 કરોડના ખર્ચે 1.5 MLD ESR બનાવવામાં આવી રહી છે. 4 મહિના પહેલા ESRનું કામ શરૂ કરતા હાલમાં 18 મીટરની સેફટીની હાઇટ પૈકી 3.5 મીટર કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને તેની સમય મર્યાદા 15 મહિનાની છે. હાલ આ કામ પ્રગતિમાં છે તેવી ભીતિ સર્જાયેલી છે. પાણીની ટાંકી જર્જરિત એટલી બધી નથી, પણ ત્યાંથી જ તે પાણી એકદમ શુદ્ધ 75 થી 1 લાખ માણસોને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. બીજી ટાંકી બાજુમાં જ બની રહી છે અને તેનું કામ 50% પહોંચી ગયું છે. વધીને જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં આ ટાંકી કાર્યરત થાય તેવી અમારી પૂરેપૂરી કોશિશ છે. અને ઉપર તૂટી ગયેલી જૂની ટાંકીમાં પણ તાત્કાલિક એને ઢાંકી દેવામાં આવશે. ઢાંકેલી જ હતી પણ કપડું ઉડી ગયું હોય એવા સમાચાર હોવાથી તાત્કાલિક ફરીવાર ઢાંકી દેવામાં આવશે. પાણી કાયમ માટે એ જ ટાંકીમાંથી એકદમ ફિલ્ટર કરેલું પાણી જ આપવામાં આવે છે. આજ દિવસ સુધી ક્યારેય પાણી ગંદુ આવ્યું એવી ફરિયાદ આવી નથી. કાળિયાબીડ પાસે જે દિલબાર ટાંકી જે ESR છે, જેનું ઉપરનો ટોપ સ્લેબ હોય એ 4 ઇંચ હોય, એ પડે અમુક ભાગ એનો તૂટી જતા, તો તેને ટેમ્પરરી આપણે અત્યારે કંતાનથી 1-2 વાર ઢાંકેલી છે. અને ત્યારબાદ કે આપણે તુરત જ અન્ય વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે બાજુમાં જ ESRનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. એ ESRનું કામ 45 થી 50% સુધી પૂર્ણ થયેલ છે અને ત્યાં એ પૂર્ણ કામ થશે ત્યારબાદ આ ટાંકીને આપણે ઉપયોગ એનો બંધ કરવાનો છે અને રિમૂવ કરવાનો છે. કેટલા વર્ષ અંદાજિત જૂનું છે આ ટાંકી? 1981-82 બની છે. આમાંથી જે પીવાનું પાણી આવે છે, ટાંકીના જે ઉપરના પોર્શનના પોપડા છે, જે મટીરિયલ એમાં જાય છે, લોકોને સ્વાસ્થ્ય સાથે ના એવું ના હોય. તરસમિયાથી રાઇઝિંગ મેન મારફત ફિલ્ટર કરેલું ક્લિયર વોટર પાણી એમાં લોડ થાય છે અને ત્યારબાદ જ એનું ત્યાંથી વિતરણ થાય છે. એટલે એવી કોઈ વાત નથી કે ભાઈ આમાં ડોળું પાણી હોય કે આ હોય તે હોય. અને બીજા નંબરમાં કે ભાઈ જ્યાં પાણી વિતરણ થતું હોય ને અવારનવાર RC ટેસ્ટ થતા હોય, ક્લોરીન ટેસ્ટ થતા હોય, એટલે કાળિયાબીડ, હિલ ડ્રાઈવ વગેરેમાં ક્લોરીન ટેસ્ટ પણ મળે છે. કેટલા લોકોને અંદાજિત પાણી વિતરણ થતું? અત્યારે સામાન્ય રીતે જે ટાંકી છે એમાં જે કાળિયાબીડ, હિલ ડ્રાઈવ, ઇસ્કોન એવો વિસ્તાર સમાવિષ્ટ છે. એટલે ઓછામાં ઓછા 75 થી 1 લાખ લોકો લાભાર્થી છે આ ટાંકીના. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશોની બેજારી નીતિ. કાળિયાબીડની જે ઓવરહેડ ટાંકી છે એ 2.5 વર્ષ પહેલા તૂટી ગઈ. તૂટી ગયા બાદ 6 મહિને ધ્યાનમાં આવ્યું કે ભાઈ ટાંકી તૂટી ગઈ છે. પછી ડોમની જાહેરાત કરી, નવી ટાંકીની જાહેરાત કરી. ખરેખર ઈચ્છા શક્તિનો અભાવ હોય ને એવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે. ત્યાં 4 થી 5 લાખ માણસો એ ટાંકીમાંથી પાણી પીવે છે અને એ પાણી દૂષિત. ભાવનગરના આ સત્તાધીશો એમને દૂષિત પાણી પીવા મજબૂર કરી રહ્યા હોય એવું ચોક્કસ લાગી રહ્યું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ અત્યારે આધુનિક યુગ છે, જે કરવું એ કરવા. માણસ ચાંદ ઉપર પહોંચી ગયા છે. ત્યારે આ ટાંકી શું કહેવાય? ખરેખર જો ટાંકી બનાવી હોય તો 1 વર્ષની અંદર ટાંકી બની જાય છે અને ઘણા દાખલા છે બનાવેલાના. પણ આ 2 વર્ષથી આવું દૂષિત પાણી પાય છે એ ખરી નિંદનીય છે. અને આના જવાબદાર જે કાંઈ છે એ ચેરમેન અને મેયર બંને હોય. અગર અધિકારી તો ચેરમેન મેયર કે એટલું જ કરે છે અત્યારે, તો ઝડપથી કામ આ થવું જોઈએ. દરેક વખતે સામાન્ય સભામાં એમ કે ટૂંક સમયમાં કામગીરી થઈ જશે, પણ એનો ટૂંક સમય એટલે મિનિમમ 5 વર્ષ હોય એવું લાગી રહ્યું છે.
ખબરોમાં આગળ વધીએ તો ધોરાજીના રોડ રસ્તા મુદ્દે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ છે. વરસાદ બાદ ધોરાજીના રસ્તાઓની હાલત અત્યંત કફોડી બની ચૂકી છે, ત્યારે લોકોને, રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે તંત્રની બેદરકારીને કારણે રસ્તો રિપેર કરવામાં આવતા નથી. ધોરાજીમાં ઉબડખાબડ રોડ રસ્તા મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે. ધોરાજી શહેર કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અને નગરપાલિકા કારોબારી પૂર્વ ચેરમેન જગદીશ રાખોલિયા ભાજપ પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે ધોરાજી શહેરમાં તહેવારોના સમયે રિપેરિંગ નથી થાય. હાલ નગરપાલિકામાં વહીવટીદારનું શાસન છે. વહીવટીદારના શાસનમાં લોકો હેરાન છે. સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ રોડ રસ્તા મુદ્દે મૌન સેવી રહ્યા છે અને અધિકારીઓ છે તે ભાજપના સ્થાનિક નેતાઓનું ગાળતા ના હોવાના પણ કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે. ત્યારે ભાજપના શહેર પ્રમુખ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલ તમામ આક્ષેપોને પાયાવિહોણ ગણાવ્યા અને ફગાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ભાજપ વિકાસની વાતોમાં માને છે. તહેવારોને ધ્યાને લઈને ધોરાજી નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અને ધોરાજી નગરપાલિકાના વહીવટીદારને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને રોડ રસ્તા જન્માષ્ટમીના તહેવાર પહેલા થાય તે માટે તાકીદ પણ કરી દેવાઈ છે. અત્યારે અમારા ધોરાજીના રોડ રસ્તા બધા જ એકદમ ખરાબ થઈ ગયા છે. ગોઠણ સમાન મોટામાં ખાડા પડી ગયા છે. અવારનવાર માણસોમાં પડી જાય છે અને અમારે બેઠા કરવા મોઢા કે દુકાનો છે અમારે, એટલે અમારે બેઠા કરવા જવું પડે છે. અને બીજું કે અત્યારે આ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર આવે છે અને તહેવારમાં આ રૂટમાં આખા રૂટમાં બધે ખાડા છે. એમાં શોભાયાત્રા નીકળી શકે એવી પરિસ્થિતિ નથી અને અમારા વિસ્તારમાંથી અમે અમારા માંડવી સાહેબને ચૂંટ્યા છે અને પાડલિયા સાહેબને ચૂંટ્યા છે. એ લોકોએ ખરેખર આમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ, કારણ કે મતની અવારનવાર પબ્લિકની જરૂર છે. એમ અત્યારે તમે આવો અને આ થોડોક જસ છે તો તમે જસનો લાભ તો લ્યો. રસ્તાઓની હાલત કેવી છે? રસ્તાની હાલત જો કફોડી છે. આમાં રોજ કેટલા માણસો પડી જાય છે અને સોલાઈ જાય છે. અત્યારે દવાખાનાઓમાં માણસો અહીંથી હરીફરબાદ અમારે દવાખાને વાહન બાંધીને મોકલવા પડે છે. ના સાહેબ, તંત્ર બિલકુલ ધ્યાન આપતું જ નથી. આ ખાડો છેલ્લા લગભગ 15 દિવસ થયા છે. અત્યારે નગરપાલિકામાં વહીવટી શાસન ચાલી રહ્યું છે અને ધોરાજીમાં શોભાયાત્રા બહુ મોટી શોભાયાત્રા નીકળે છે. જન્માષ્ટમી મહોત્સવની આખા રૂટમાં કોઈ પણ જગ્યા હલાય નહીં એવી પરિસ્થિતિ છે અને ગમે ત્યાં તમે જાઓ તો ગોઠણના પાણીના ખાડા ભર્યા છે, જેથી કરીને જન્માષ્ટમીની શોભાયાત્રા નીકળે ત્યાં રૂટ સફાઈ કરાવે અને ખાડા બોલાવે તાત્કાલિક. અત્યારે ધારાસભ્ય નગર છે ભાજપના, છતાંય કોઈ ક્યાંય દેખાતા નથી કોઈ, અને તાત્કાલિક આ વસ્તુનો નિકાલ કરે એવી અમારી માગણી છે. સમગ્ર રૂટ ઉપર પાણી ભરાઈ ગયું છે. પાણીમાં સહયો ખાડા છે. ક્યાં કેટલો ખાડો છે વાહન ચાલકોને ખ્યાલ નથી આવતો. ઘણી વખત ઘણા લોકો પડ્યા છે હોત. એટલે અમારી એવી માગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આની કંઈક વ્યવસ્થા કરાવે વહીવટદાર. નગરપાલિકામાં વહીવટદારનું શાસન છે. સ્થાનિક ભાજપ લોકોનો ગાંઠતા ન હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે. અધિકારીઓ છેલ્લા વરસાદ દરમિયાન નાના મોટા તમામ રોડ ખાડા ખબડાવાળા થઈ ગયા છે અને હાલના દિવસો દરમિયાન તહેવાર નિમિત્તે, જન્માષ્ટમીના તહેવાર નિમિત્તે ધોરાજીમાં મોટા પ્રમાણમાં શોભાયાત્રા નીકળે છે અને લોકોને સારી રીતે તહેવાર માણી શકે તે માટે ધોરાજી શહેરમાં જે કાંઈ પણ ખાડા ખબડા છે તેના માટે ધોરાજી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તેમજ વહીવટદારશ્રીને ધારાસભ્ય મારફત મળેલ છીએ અને ધોરાજીમાં જે કાંઈ રોડ રસ્તા ખરાબ છે, હાલતમાં છે, તાત્કાલિક બુરાઈ જાય અને રિપેરિંગ થાય તે માટે ધારાસભ્ય દ્વારા અને ચીફ ઓફિસરને કહેવામાં આવેલ છે અને વહીવટદારને પણ કહેલ છે અને તેઓએ હકારાત્મક જવાબ આપેલ છે કે ધોરાજીમાં જે કાંઈ તહેવાર ચાલી રહ્યા છે તે તહેવાર પહેલાં, જન્માષ્ટમીની શોભાયાત્રા પહેલાં રોડ રસ્તા રિપેરિંગ થઈ જશે અને તેમાં જે કાંઈ પણ ખાડા છે તેમાં મોરમ ટાચ નાખી અને રિપેરિંગ થઈ શકે. તેમજ અગાઉ અત્યારે 1.5 વર્ષ થયા વહીવટદારનું શાસન છે, તે પહેલાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું ધોરાજી નગરપાલિકામાં અને તે રસ્તા તેઓના શાસન દરમિયાન જે કાંઈ પણ નબળા થયા છે તેના કારણે હાલ આ પરિસ્થિતિ જોવા મળેલ છે. તો આ રસ્તાને
તાત્કાલિક રિપેર કરવા માટે અમોએ પ્રશાસનને કામગીરી કરવા માટે તાત્કાલિક કહેવામાં આવેલ છે. આજરોજ અમે અહીંયા ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને અમે વિનંતી કરી છે કે ધોરાજીમાં જે શોભાયાત્રાનો જે રૂટ છે, જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રા જે વર્ષો થયા, જે કહેવાય કે ધોરાજી શરૂઆત કરનાર ધોરાજી જન્માષ્ટમી શોભાયાત્રાની, તો એ રૂટ ઉપર મોટા ખાડા અને રોડની હાલત એટલી બધી ખરાબ છે કે એને સત્વરે રિપેરિંગ થાય એવી અમારી તંત્ર પાસે માંગણી છે. શોભાયાત્રામાં ઘણા વાહનો હોય છે, ઘણા ફ્લોટ્સ, યુવક મંડળો ભારે જહેમત 1 થી 2 મહિનાથી આ જહેમત કરતા હોય છે અને વિવિધ ફ્લોટ્સ સુશોભિત કરતા હોય છે. તો આ ફ્લોટ્સ વ્યવસ્થિત નીકળી શકે અને આવનારા શોભાયાત્રાના દર્શનાર્થે આવનારા લોકો પણ આ શોભાયાત્રાના દર્શન વ્યવસ્થિત કરી શકે, એના માટે આ રોડ સારા બને એના માટે અમારી માંગણી છે. અમરેલીના બગસરા તાલુકાના માણેકવાડા ગામે સરકારી જમીન ઉપર દબાણ કરવામાં આવેલ હોવાથી આ જગ્યા સરકારી હોવાથી જાહેર રસ્તાઓ ખુલ્લો કરવા માટે અરજી કરેલ હોય, જેથી અમરેલી કલેક્ટર દ્વારા આ જમીન ઉપર જે કાંસ દબાણ કરેલ હોય તેને તારીખ 15 ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં દૂર કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જેના અનુસંધાને અરજદાર અજયભાઈ જયંતિભાઈ પટોડિયા દ્વારા સ્વાગત કાર્યક્રમમાં આ અરજી મોકેલી હોવાથી અમરેલી કલેક્ટરની સૂચના અન્વયે બગસરા મામલતદાર આરજી ઝાલા મેડમ દ્વારા પોલીસ સ્ટાફ તેમજ સરકારી તંત્રને સાથે રાખી માણેકવાડા ગામે સરકારી જમીન પર દબાણ કરેલ હોય તે જગ્યા ઉપર ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ બાબતે સામે પક્ષે અરવિંદભાઈ વાલજીભાઈ પટોડિયાએ જાહેર રસ્તા ઉપર ગોડાઉન બનાવી લીધેલું હોવાથી તે જાહેર રસ્તાને ખુલ્લો કરવા અરજી કરવામાં આવતી, જેથી આ જગ્યાએ DILR અમરેલી દ્વારા 2022માં વિવાદિત સ્થળની માપણી કરવામાં આવ્યું હોય, જેથી દબાણ કરેલું હોવાનું સંબંધિત સાબિત થતાં નોટિસ આપવામાં આવતા છતાં બિનઅધિકૃત દબાણ દૂર ન કરતા બગસરા મામલતદાર આરજી ઝાલા દ્વારા બગસરા તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી. રસ્તાને ખુલ્લા કરવા માટે દબાણ કરેલ જગ્યા ખાલી કરવામાં આવી. મામલતદાર આરજી ઝાલા દ્વારા કલેક્ટરના આદેશને પગલે માણેકવાડા ગામે પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે રાખી ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવ્યા. બગસરા તાલુકાના માણેકવાડા ગામે સરકારી પડતર સર્વે નંબર 1/A અનધિકૃત દબાણો કરી અને એમને ગોડાઉન બનાવેલું હોય. જિલ્લા સ્વાગતમાં એ બાબતનો ઇસ્યુ હોય અને માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબનો દબાણ દૂર કરવા અંતર્ગતનો હુકમ હોય, જે પંચાયત અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ અને તથા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંકલનમાં રહીને આ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે. આ દબાણ દૂર કરતાં પહેલાં જે નિયમાનુસારની કાર્યવાહી છે કે દબાણદારને નોટિસ ઇસ્યુ કરી અને એમને પૂરતો સમયગાળો આપી અને આ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી આજે પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલી હિંસા મુદ્દે ભારતભરમાં તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. તો આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તાપી સહિત સ્થાનિક હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થયેલ હિંસાનો વિરોધ નોંધાવી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા થોડા સમયથી બાંગ્લાદેશનું વાતાવરણ દોહરાયું છે. ત્યાં લઘુમતી હિન્દુઓ પર હુમલાની ઘટના બની રહી છે, જેને પગલે બાંગ્લાદેશ સરકાર આ હિન્દુઓને રક્ષણ પૂરું પાડે તેમજ ભારત આવવા માંગતા આવા હિન્દુઓને ભારત સરકાર તેમને શરણ આપે તેવી માંગ સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. આજે તાપી જિલ્લાના સમગ્ર હિન્દુ સમાજના ભગીની સંસ્થાઓ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તેમજ સમાજના અગ્રણીઓ સાથે મળીને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી બાંગ્લાદેશની અંદર જે હિન્દુઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે એના વિરોધ દર્શાવવા માટે અહીં કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. અને અમારી માંગણી છે કે જે બાંગ્લાદેશની અંદર હિન્દુઓ વસે છે એમની સુરક્ષા થવી જોઈએ, મા દીકરીઓની એમની રક્ષા થવી જોઈએ એવી અમારે રાષ્ટ્રપતિ મહોદયશ્રીને એક નિવેદન આપવા માટે અહીં કલેક્ટરના માધ્યમથી અમે એમને માંગણી કરી છે. અને આ દેશના જે કંઈ આપણા હિન્દુ સમાજ છે એવો હિન્દુ સમાજ બાંગ્લાદેશની અંદર જે હિન્દુ સમાજ પર અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એની ચિંતા કરે. જય શ્રી રામ.
કોલકાતામાં મહિલા તબીબ પર દુષ્કર્મ અને હત્યાની ઘટનાના વિરોધમાં વલ્લભ વિદ્યાનગર શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે બંગાળી સમાજ સહિત વિવિધ પરપ્રાંતીય સમાજ દ્વારા મીણબત્તીઓ સળગાવી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી ઘટનાનો વિરોધ કર્યો. કોલકાતામાં તબીબની હત્યાના વિરોધમાં બંગાળી સમાજ સહિત વિવિધ પરપ્રાંતીય સમાજ અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે એકત્રિત થઈ મીણબત્તીઓ સળગાવી સ્વર્ગવાસને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી અને ત્યારબાદ પ્લે કાર્ડ પ્રદર્શિત કરી વી વોન્ટ જસ્ટિસના નારાઓ લગાવી વિરોધ प्रदर्शित કર્યો હતો. आज हम इकट्ठा हुए हैं एक ब्रूटल इंसिडेंट डेथ हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोमिता देवनाथ का, और हम यहाँ पे गैदर हुए हैं टू शो सपोर्ट एंड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस ब्रूटल इंसिडेंट, एंड दिस शोज दैट विमेन के अगेंस्ट इतना वायलेंस हो रहा है. हम यहाँ पे एक साथ आए हैं अपना वॉइस रेज करने के लिए, अपना सपोर्ट ये करने के लिए, और हम चाहते हैं कि जस्टिस और